What did we learn in the last class? Which generation language we were talking about? We were discussing about Second generation language. Which is that? What are the words do you remember about second generation language? Angel, are you fighting with Nigel? Nigel, do not disturb your sister. She is in the classroom. Okay. Miss, page number. No, not in the textbook. I'm just asking you what are the things we already learned in the last class. Second generation language is also known as assembly language, low level machine language. Okay, we learned about second generation language, that is assembly language. And what are the terms do you remember about that language? അതേക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ബാക്കി പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ടോ? ഒരു ഫ്രഷ് വേർഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. What is it? Mnemonic chords. Mnemonic chords. Code. Yes, mnemonic chords. Okay, let's review. നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതത് ദിവസം പഠിക്കണം കേട്ടോ. എപ്പോഴാ എന്റെ മൂഡ് മാറാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഉത്തരം ചോദിച്ചിട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യം വരും. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 100 and 1000 ടൈംസ് ഇമ്പോസിഷൻ ഒക്കെ തരും. യു ഷുഡ് റൈറ്റ്. ഓക്കെ, മേ ബി ഞാൻ ചിലപ്പോൾ സർപ്രൈസ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇടും കേട്ടോ, പറയാതെ. സഡൻലി ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ പറയും ടേക്ക് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ആൻഡ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ദെൻ യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ആയി ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ. Did you get me? Yeah. Okay. Second generation language. Second generation language, it refers to the programming language that is associated with the assembly language. Assembly language languages neയാണ് നമ്മൾ second generation language എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ഇതിനെയും ലോ ലെവൽ ലാംഗ്വേജ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. Josie, what are you doing? Keep it down and look at me. Do not look elsewhere. Okay. It is also regarded as low level language. എന്താണ്? ഒന്ന് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജസിനാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ. Refers to the programming languages that is associated with the assembly language. Okay. It also regarded as low level language. First level language ne nammal low level language thaneyanu parnalla, machine language, low level language. Then programs are written using mnemonic chords. Programs enganeyarthu? First level language there were only zeros and ones. So complicated. But here there is a little bit change to that. We are using mnemonic chords. What we are using? E programming language, second generation languages, നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? Mnemonic chords. Mnemonic chords. Mnemonic chords എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ English words and letters ഒക്കെ included ആണ്. English words and letters included ആണ്. അപ്പോൾ English, we understand English, right? Zeros onesനെക്കാളും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ദിസ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ് ഓർ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ്. So the development of assembly language was the first step towards the evolution of programming language. കാരണം
യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി, ഐ മീൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും എന്താ പറയാ എഴുതാനും കറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസിയാണ് അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെർട്ടൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എന്തും ചെയ്യും. വി വിൽ റൈറ്റ് എസ്സേസ്, poem, story, everything, right? Same way, if we know some language, ആ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റിയലി ഈസി. So I told you in second generation language we started using mnemonic codes. Mnemonic codes include what? Include English words and letters. English words ഉം ലെറ്ററും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആണ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം നടന്നു അല്ലെ? സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഇവല്യൂഷൻ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാന്ന് പറയുന്നത്. ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലാംഗ്വേജസിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡിഡ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. Actually, assembly language is not machine language. It is different, right? In assembly language, we are using mnemonic codes. Mnemonic codes are actually English words and letters, right? No doubt in that. Okay, but computer does not understand English, right? It understands zeros and ones only. Computer English മനസ്സിലാവോ? No. എന്തേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ? It understand which language? Machine language only. Machine language എന്താ ഉള്ളത്? Machine language. Yeah, very good. Machine language ആണ്. The language understood by computer is machine language only. Josie, you are looking somewhere else. നീ ഇവിടെയാണ്, you are sitting in my class, but your concentration is somewhere else. ഞാൻ പറയുന്നതൊക്കെ നിന്റെ തലയുടെ മേലിൽ കൂടെയാ പോന്നെ. It goes above your head. Okay. Assembly language എന്ന് പറയുന്നത് mnemonic codes ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. We are using mnemonic codes in assembly language. Actually, that mnemonic codes are English words and letters. So, computer does not understand that English. It understands only machine language. Machine language consists of zeros and ones. So, what computer needs to translate this language into machine language to execute. For execution, എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളൊരു അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്താൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവില്ല. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തമിഴിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതി തരുന്ന പോലെ ഇരിക്കും അല്ലേ? അപ്പൊ അതെന്ത് ചെയ്യണം? കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് അതിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം എന്താ പറയാ, നമുക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ യൂസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ്. നമ്മളിപ്പോ ഗൈഡ് ആയിട്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ വരില്ലേ നമ്മൾ ടൂറൊക്കെ പോകുമ്പോൾ? ഇപ്പം താജ്മഹലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗൈഡ് ആയിട്ട് വരും. ദേ നോ മലയാളം ഓൾസോ മേ ബി. അപ്പൊ അവര് എന്താ പറയാ, അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും. അതേപോലെ നമുക്ക് ഹിന്ദി കേട്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ അവർ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് തരും അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ഭാഷയെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ? സെയിം വേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഈ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിനെ മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. We need to convert the language, assembly language, the program written in the assembly language to machine language. Then only computer can execute that particular task or function or program. Okay? Understood? Yes, in this table, I have some examples for mnemonic codes. See, addition, we are using the mnemonic code add, ADD, add. When you see add, you should think it is addition. Add means addition. MUL, multiplication. When you see MUL, you should think about multiplication. SUB, sub, it is related to subtraction. DIV, division. Okay? These are simple mnemonic codes. I just gave you an example of some mnemonic codes. We understand this, right? Miss, I have a doubt.
Tell me. മിസ് ഈ വേർഡും ആ കോഡിന്റെ പേരെന്താ? Mnemonic code. അതിങ്ങനെ അത് mnemonic mnemonic code. Your doubt is over? Yes. Okay. മനസ്സിലായിട്ടില്ല. Okay. These are some words what we use in mathematics. Addition, multiplication, subtraction, division. We are familiar to that. Those are English words. Okay. Yes. We know what is mean by that. Addition endannu parna ningalku ariyam. You know what is multiplication and what is subtraction. What is division? You know everything about that. But computer nammal programming language il assembly language il nammal endha paraya I'll give you an example for assembly language program. Here we need to add two numbers, say 3 and 5. We are going to add 3 and 5. Addition ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗിൽ ഒരു കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരു കോഡ് പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ അതിലൊരു കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ഇത് അഡിഷന്റെ ന്യൂമോണിക് കോഡ് വെച്ചിട്ട് അഡിഷൻ എങ്ങനെ എഴുതി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം. ന്യൂമോണിക് കോഡ് അഡിഷൻ ആണ് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. We are going to add 3 and 5. What is the mnemonic code for addition? Mnemonic code for addition is ADD. Right? And we wrote ADD over there. It is the code ADD. And what we are going to add? We are adding 3 and 5. So we wrote 3,5. Add 3,5 means addition of 3 with 5. We are going to find the sum of these two numbers 3 and 5. We are going to add 3 and 5. It is a mnemonic code, just an example for the assembly language code. Okay, how we are using the mnemonic code in program, just an example for that. Okay, understand? Is it clear? Yes, good. Now let's discuss the advantages and disadvantages of second generation language. What are its advantages? Yeah, മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഏതാ മനസ്സിലാവാഞ്ഞത്? മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആഡ് അതെല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് അത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല നമ്പറിന്റെ. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അഡീഷൻ ഓക്കെ. ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ദ ടേബിൾ ഗിവൺ ഇസ് ജസ്റ്റ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മൾ നോർമലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡ്സ് ആണ് അഡീഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, സബ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിവിഷൻ. വി ആർ യൂസിങ് ഇറ്റ് ഇൻ മാത്സ്, റൈറ്റ്? ബട്ട് when we write a programming in assembly language ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതുമ്പോൾ we don't use these words. Addition, multiplication, subtraction, division ഒന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല. അതിനു പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പം നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് എന്താ പറയുക, കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സം ഓഫ് 2 numbers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. കമ്പ്യൂട്ടർ ഡസ് നോട്ട്. അപ്പോ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ കൊടുക്കണം. പക്ഷേ സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അത് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ്. കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാനാണ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന്റെ കാരണം തന്നെ അതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ അഡിഷൻ ഉള്ള ഒരു ന്യൂമോണിക് കോഡ് അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂമോണിക് കോഡാണ് ആഡ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് MUL, സബ്ട്രാക്ഷന് SUB സബ്, ഡിവിഷന് DIV. അപ്പൊ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. Okay. My problem is find the sum of 3 and 5. Find the sum of 3 and 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും, ബട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? കുറച്ചുകൂടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ, മീൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അല്ലേ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എഴുതാണ്, ഈ ഒരു രീതിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ഇറ്റ് വോണ്ട് ഡു ദാറ്റ്.
സോ നമ്മൾ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഇതിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ പോവാണ്, ഒരു കോഡ് തയ്യാറാക്കാൻ പോവാണ്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആക്ച്വലി സം ഓഫ് 3 and 5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ ആക്ച്വലി ആഡിങ് 3 and 5 അല്ലേ? അഡീഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അഡീഷന്റെ ന്യൂമോണിക് കോഡ് എന്താന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇറ്റ് ഈസ് ആഡ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജ് പ്രോഗ്രാമില് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? The code will be like, we are using the mnemonic code for addition. Add. We are using the mnemonic code for addition, that is add. Add എന്ന് കൊടുത്തു. എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഏതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാം. Add is for, add indicates addition and 3,5. That means we are doing addition on 3 and 5. Okay, is it clear? Is it clear now? Ruwais, I'm asking you. Okay. Okay. കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൂടി ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? It's better to take the photo of you. Okay, listen. I'm sorry. So this is the code to add 3 and 5. It is an example in assembly language program. Rihan, listen here. You're looking somewhere else, I guess. So we are going to discuss the advantages and disadvantages of a second generation language. We're going to discuss the advantages and disadvantages of second generation language. So the first one, it uses English words which make it readable by human beings. We saw that addition, നമുക്ക് addition പകരം we used mnemonic code add. Add എന്ന് കണ്ട addition ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. Right? We understood that when we see add, we think about addition. Right? That means അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ ഒരു കോഡ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ട് we understand എന്തിനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, എന്താ പറയുക, മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്കറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ? വി ക്യാൻ ഫിക്സ് ദ എറേഴ്സ്, റൈറ്റ്? വി ക്യാൻ ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് കറക്റ്റ് ദ എറേഴ്സ് അല്ലേ? നമുക്കൊരു നമ്മൾ എന്ത് ഏഞ്ചൽ, വാട്ട് ആർ യു റൈറ്റിംഗ്? യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു റൈറ്റ് നൗ, ലിസൺ ടു മീ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്താ പറയാ, ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എറർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? നമുക്കറിയാവുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ നമുക്കറിയാത്തൊരു ലാംഗ്വേജിൽ നമുക്കത് പറ്റത്തില്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഈസിലി റീഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ എറേഴ്സ്. അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിന്റെ രണ്ട് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഇറ്റ് യൂസസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ്. ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് ഇല്ലേ? ന്യൂമോണിക് കോഡ്സ് ആർ ആക്ച്വലി English words and letters, right? So since it uses English words and it makes so it is readable by human being. It uses English word which make it readable by human being. Clear? And second one is, since it is readable by human being, നമുക്കത് വായിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Since it is readable by human being, it is easy to locate and fix the errors. Oh, it is easy to locate and fix the errors. I miss easy. ഞാൻ അവിടുന്ന് easy എന്നുള്ളത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. It is easy to locate. സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തു. Can you see it now?
Yes. In second generation language, it is easy to locate and fix the errors. We can understand this. We can read this program since it is in English. English words, not completely in English. It uses some English words. കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, not completely. കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. So we can easily read it. നമുക്ക് ഈസിലി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു ലൊക്കേറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സ് ദ എറേഴ്സ്. ആ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? Okay, now let's discuss the disadvantages. Disadvantages, just like first generation language, it is machine dependent language. ഒരു particular machine മാത്രം എന്താ പറയുക സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ എഴുതണം. അപ്പൊ മെഷീൻസ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോന്നിനും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് എന്താ പറയുക പ്രോഗ്രാംസ് എഴുതേണ്ടി വരും. കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെ, ഒരേ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ്. അത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചൊറയുള്ള കാര്യമല്ലേ? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈസി ഫോർ us. ഇറ്റ് റിക്വയർ മോർ എഫേർട്ട് ആൻഡ് ടൈം അല്ലേ? അതിന് ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുക്കണം, ടൈമും പോകും അല്ലേ? മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. It is quite time consuming to write a program in assembly language. It is quite time consuming to write a programming assembly language. Assembly language ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. ഇതിലും സമയം വേണം ഏത് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാൻ? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ. ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ ഇറ്റ്സ് ടു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഓൺലി ഹാസ് സീറോസ് വൺസ്. അപ്പം ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൂടി സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, അതിൽ അസംബ്ലി ലാംഗ്വേജിൽ പ്രോഗ്രാം എഴുതാന്ന് പറയുന്നത് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ആണ്. ഇറ്റ് റിക്വയർ മോർ എഫേർട്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ advantage and disadvantages of second generation language. Is it clear? Yes. Now we are going to the third generation language. Disadvantage ninth പേജില് true or false ഉണ്ടല്ലോ. ninth പേജിലല്ലേ മിസ് ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചേ? Who is asking that? Who's that? Sorry, പേജ് മാറിപ്പോയി. Did you say anything? Okay, if there is an activity in your textbook, let it be there. Let me finish this 5 generation languages quickly because it's our third class, right? We have to move a little bit faster. Okay, I'll make you to do the activities later. Okay, we're going to discuss about third generation language. Third generation language. Oh, revise. True or false miss WhatsApp ൽ അയച്ചു തരുമോ? Who is that? Who is asking me that question? I don't understand. No, I won't send it in the WhatsApp. We will do it later. First, I'm going to finish the first 5 generation languages. After that, I'll make you to do the activities. You have to do it yourself, but not now. I'll tell you. Okay. Third generation language. Third generation language actually machine independent language. It is machine independent language. What was the disadvantages of first and second generation language? It was the disadvantage of first and generation language. They were machine dependent languages. First generation language and second generation language. Did you see? Look at the last slide. It is the disadvantage of assembly language, machine dependent language, assembly language or second generation language, and first generation language. They are machine dependent language. They are machine dependent language. But when we come to the third generation language,
they are machine independent. They are machine independent language because ഒരു program മതി എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും, എല്ലാ മെഷീൻസിലും എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിലും എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു? ഓരോ മെഷീൻസിന് വേണ്ടി സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് ആക്കണം, അവർ മെഷീൻ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ തേർഡ് ജനറേഷനിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വൺ സിംഗിൾ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ഇനഫ് ഫോർ വൺ പ്രോബ്ലം. ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടാസ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതിയാൽ മതി. ഇറ്റ് ഈസ് മെഷീൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ലാംഗ്വേജ്. Is it clear? Yes. Then it includes English words and familiar mathematical symbols. It includes English words and familiar mathematical symbols. Assembly language, we used mnemonic codes. Like കുറച്ച് English words ഉള്ള mnemonic codes ആണ് നമ്മൾ assembly language ൽ ഉപയോഗിച്ചത്. But when we come to the third generation language, അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ English words ഉം നമുക്ക് familiar ആയിട്ടുള്ള mathematical symbols ഉം addition multiple. Who is that? Who is disturbing Lakshmi Priya? Do not disturb your sister. Let her study. Okay. In third generation language, we are using English words and familiar mathematical symbols. We know the symbol for addition, plus, minus, division the symbol, multiplication like that. We are using mathematical symbols in third generation languages. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലേ? We understand that, right? So third generation language നെ ഒരു പേരിൽ കൂടെ അറിയപ്പെടും. It is known as high level language. Known as high level language, HLL. The first and second generation language known as low level language. But when it comes to third generation language, it is known as high level language. Clear? Okay. So in third generation language, we are writing the program in using English words and mathematical symbols. Computer, they don't understand English and mathematical symbols. They understand only zeros and ones again. So here we need a translator. Here also we need a translator. Third generation language എഴുതിയ പ്രോഗ്രാംസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അറിയാത്തത് മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒരു ട്രാൻസ്ലേറ്റർ വേണ്ടേ? കമ്പ്യൂട്ടർ നീഡ്സ് എ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Then what are the features of third generation language? Actually നമ്മൾ ജസ്റ്റ് 1 and 2 ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് പഠിച്ചല്ലേ. ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ 3, 4, 5 അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ. ഓക്കെ, ഫീച്ചേഴ്സ്. It's user friendly. It's user friendly. Why it is user friendly? Why it is user friendly? എന്തുകൊണ്ട് അത് user friendly ആയത്? We are using something in it. What are they? It includes dash and dash. That's why it's used. നമുക്കറിയാവുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സും നമുക്കറിയാവുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസും ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, it is really easy to understand അല്ലേ? It is really easy to understand. So it is user friendly. നമുക്ക് നമ്മുടേതായ രീതിയിൽ എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ രീതിയിലല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് സം റൂൾസ്. അതിനനുസരിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സും മാത്തമാറ്റിക്കൽ സിമ്പിൾസും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു സമാധാനമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ആശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ലേ? സെയിം വേ. Okay. And the third generation language is easy to understand by human beings. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും, not by computers. Okay, we can understand third generation language very easily. Okay, and we know that it is machine independent language. It is machine independent. Only one program is required to run on many machine. ഒരു program മതി എല്ലാ മെഷീനിലും റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Is that clear? Yes, very good. Actually, we are doing a comparison of all these languages. അല്ലേ? നിങ്ങളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ it will be easy for you.
ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനും സെക്കൻഡ് ജനറേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്, ദെൻ ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് തലയിൽ കയറും അല്ലേ? അവിടെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ? ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻവെന്റ് ചെയ്തു, അതിന് കുറെ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് ആ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിനെ അഡ്വാൻറ്റേജസിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുക. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഒരു കാര്യം, ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ അഗെയിൻ വി വിൽ സോൾവ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ കുറച്ചധികം ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ ആയപ്പോഴത്തേനും നമ്മളത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയാ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് എന്റെ റൂൾസ് എല്ലാം മാറ്റി. ദെൻ തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്ററിനെ കൊടുത്തു, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സൈഡിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈസി ആക്കി കൊണ്ടുവരാണ് അല്ലേ? ഓരോ ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്, ഓരോ ജനറേഷൻ കഴിയുന്നവരും ആ ലാംഗ്വേജിന്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്. ഓക്കെ, ഇസ് ദാറ്റ് ക്ലിയർ? യെസ്. ഓക്കെ, there are some examples for third generation language in your textbook. They are what? C, C++, Java, and what? COBOL, Basic, Pascal, Fortran. ഇതൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ പേരുകളാണ് കേട്ടോ. ഫോർട്രാൻ ഉണ്ട്, COBOL ഉണ്ട്, ബേസിക് ഉണ്ട്, പാസ്കൽ ഉണ്ട്, C++, ജാവ. ഇതൊക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ പെടുന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ പേരുകളാണ് കേട്ടോ. They are some example for third generation languages. Okay, in this slide, do you understand anything? Just look at this. It's a program to do something. ഒരു program ആണ്. It's written in C. It's a C program. C എന്ന പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ്. Just read it and tell me. ഈ പ്രോഗ്രാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? So ignore these things. Into main, into S, അതൊക്കെ മാറ്റിക്കോ. Yes. Yes, very good. This program is written to find the sum of any two numbers. ഏതെങ്കിലും രണ്ട് നമ്പർ കൊടുത്താൽ, സ്പെസിഫിക് അല്ല, ഏതെങ്കിലും any two numbers ഇൻപുട്ട് ചെയ്താൽ അതിന്റെ സം വാല്യൂ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം, C പ്രോഗ്രാം ആണ് ഇത്. ഓക്കെ, I'll just explain that. Integer, int എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന integer ആണ്. You know about integer. You learned that in maths, right? Integers അല്ലേ? Any numbers, integers കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് നമ്പർ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുക, ആ നമ്പർ ഏതാണ്? ഇന്റിജേഴ്സ് ആണ്. ആ നമ്പേഴ്സ് എന്താ പറയാ, we are using variables in maths, right? Unknown values നെ x, y, z എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ? ഉണ്ടോ ജോസി? We are using variables in maths. Unknown ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ x, y, a, b, z, t എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്. Abel, are you late? You are late, I think. Connection problem? No, oh, you were there? I didn't see you. Okay. A, B, sum. A, B, sum. അതെല്ലാം ഇന്റിജേഴ്സ് ആണെന്ന് ആദ്യം സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചു, കാരണം നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തു. പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അത് കാണും, എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് കണ്ടാലല്ലേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. പ്രിന്റ് എഫ് എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ്, എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിക്കാനുള്ള ഒരു കോഡാണത് പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന സിയിൽ. പ്രിന്റ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിന്റ് എഫ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ടു നമ്പർ എന്നുള്ളത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വരും. ഈ കൊട്ടേഷനിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തു. ഈ സ്ലാഷ് നെക്സ്റ്റ് ലൈനിൽ വരാനുള്ളതുണ്ടോ? അത് വേണ്ട. ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എൻ്റർ ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നായിരിക്കും സ്ക്രീനിൽ ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഫസ്റ്റ്
2 കൊടുക്കും, എൻ്റർ അടിക്കും, 5 കൊടുക്കും. അങ്ങനെ 2 നമ്പർ, ഏതെങ്കിലും 2 നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ എൻ്റർ കൊടുക്കും. അപ്പൊ സ്കാൻഎഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ 2 നമ്പർ കൊടുത്തില്ലേ, അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്ത നമ്പർ എ എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും, രണ്ടാമത്തത് ബി എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പം എ ഈക്വൽ ടു 2, ബി ഈക്വൽ ടു 5 ആയി. നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്ത വാല്യൂ എയിലേക്കും സെക്കൻഡ് കൊടുത്ത വാല്യൂ ബിയിലേക്കും അസൈൻ ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് എ ഈക്വൽ ടു 2, ബി ഈക്വൽ ടു 5. നെക്സ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, അഡീഷൻ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ സമ്മിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും, സം എന്ന വേരിയബിളിലേക്ക് കൊടുക്കും. സം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി. ഇപ്പൊ എ പ്ലസ് ബി, എ ഈക്വൽ ടു 2, ബി ഈക്വൽ ടു 5, അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ 7 എന്നുള്ളതായിരിക്കും സമ്മിൽ ഉണ്ടാവുക. നെക്സ്റ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്പ്ലേ ദ വാല്യൂ സം. സം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. എന്താ, പ്രിന്റ് ഓഫ് സം ഈക്വൽ ടു സം. നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇതൊരു സി പ്രോഗ്രാം ആണ്. ടു ആഡ് 2 നമ്പേഴ്സ്, ആഡ് എനി 2 നമ്പേഴ്സ്, എനി 2 integers. ഓക്കെ, നിങ്ങളിത് കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? വെൻ യു റീഡ് ദിസ്, വലിയ ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായാലേ യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം ടു ഫൈൻഡ് ദ സം ഓഫ് എനി ടു നമ്പേഴ്സ് എന്ന് അത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് അല്ലേ? ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി. നിങ്ങൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ, സിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയില്ല. ബട്ട് വെൻ യു സീ ദിസ്, വെൻ യു സോ ദിസ്, യു വെർ ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജ്. ഇത് ജസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമേഴ്സിനെ കുറച്ചുകൂടി ഈസി അല്ലേ, സം ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. അതാണ് ഈ തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഒരു മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ്. Clear? Okay, we have only 1 minute left. Less than 1 minute. C ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന്റെ പേരാണ്. തേർഡ് ജനറേഷൻ ലാംഗ്വേജിൽ പെടുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. സി ഉണ്ട്, C++ ഉണ്ട്, ഫോർട്രാൻ ഉണ്ട്, ജാവ ഉണ്ട്, പൈത്തൺ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ കുറെ ഉണ്ട്. സി ആണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനെയും ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കാൻ നമ്മൾ സി ആയിരിക്കും. Okay. Okay, we have what 4th and 5th generation languages. We will complete in the next class, okay? Okay, I'll assign your homework then. And then let's review the choices the angel.